Good afternoon, everyone. I heartily welcome you all to the webinar series started by our college. Hope you all are fit and fine at home. And I, Twinkle Panchal, working as assistant professor in Sutex Bank College of Computer Science and Application, would like to throw limelight on the topic of BLE connection and working of Arogya Setu application. Okay, so we are quickly starting with the agenda. So agenda says that introduction to the Arogya Setu application, how basically the application works. Does it give me the information about the positive cases or not, right? What is the technical aspects of Arogya Setu application, right? And all that, okay? Then what are the technical aspects in concerned with BLE connection, device roles, BLE data rate, application type, how BLE works, and what are the APIs does the BLE supports. We are quickly starting with the first presentation part. That is, government has recently launched Arogya Setu application, right, to fight against the COVID-19 pandemic situation, right, and which is Bluetooth-based COVID-19 tracker application, I must say that. And it says that it is giving me the following functionalities. Pehli functionality અંદર એ છે કે it gives me the alert messages, right? કોઈ infected person મારી નજીક આવે છે તો મને alert message મળે છે. Biju, it also informs me what medication I have to take. It also gives me the privacy to keep my data, and it is available in more than 11 languages. So introduction, as we all know, it is an COVID-19 tracking mobile application, which was developed by National Informatics Center, recently launched on 2nd April 2020. Basically, our application by main functionality no use કરે છે આપણા મોબાઈલની, જેમાંથી પહેલી functionality છે location અને બીજી functionality છે Bluetooth. Definitely એ મને signifies કરે છે કે હું high risk zone માં છું કે હું safe zone માં છું. બીજું એ મને કેલ્ક્યુલેટ કરીને પણ આપે છે કે ઇન્ફેક્શનનો રેટ અથવા રિસ્ક કેટલો છે. અને આ એપ્લિકેશન બંને એન્ડ્રોઇડ અને આઈફોન એપ્લિકેશન્સમાં અવેલેબલ છે. You can easily download and install that application. Okay, so as soon as I download the installation, I get this kind of dashboard thing. It says that first it gives me the language selection option. મારે ઇંગ્લિશમાં કન્ટિન્યુ કરવું છે કે I want to go with my mother tongue languages, right? Second dashboardમાં કહે છે કે as soon as you install the application, please switch on your location services, please switch on your Bluetooth so that we can alert you. અને લાસ્ટમાં તમે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરીને ના તમારી જાતને પરંતુ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ સેફ અને સિક્યોર રાખી શકો છો. બરાબર, હવે કેવી રીતે રખાય છે એ આપણે જોઈએ. After that it gives me એ કહે છે કે મને એપને અમુક પરમિશન્સ જોઈતી હોય છે. તેમાં સૌથી પહેલી પરમિશન છે ડિવાઇસ લોકેશનની, પછી છે બ્લૂટૂથની અને લાસ્ટ છે ડેટા શેરિંગની. હવે આ ક્વેશ્ચન આવે કે મેડમ ડેટા શેર કેમ કરીએ, અમે અમારા પર્સનલ ડેટા કેમ શેર કરીએ? બરાબર, તો ગવર્મેન્ટ ઓથેન્ટિકેશન આપે છે કે અમે તમારા ડેટા અમારી ઓથોરિટી સુધી સીમિત રાખશું અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી જે તમારા બ્લૂટૂથના ડેટા હશે અથવા તમારા લોકેશનના જે પણ ડેટા હશે એ બધા અમે 14 ડેઝ માટે જ સ્ટોર રાખશું. આફ્ટર 14 ડેઝ અમે એ ડેટા વાઇપ આઉટ કરી નાખશું. Sorry. Okay, after that it says a basic registration part કે તમે તમારું full name, age, professions અને બધું ફિલ કરીને easily register કરાવી શકો છો. પછી અહીંયા એ છે કે રજિસ્ટ્રેશન ઓપ્શનમાં અહીંયા ફક્ત મોબાઈલ નંબરથી રજિસ્ટ્રેશન થાય છે, રાઈટ? ઘણીવાર એવા સવાલ, ઘણી એપ્લિકેશન્સ એવી છે જે તમને ઇઝીલી જીમેલ લોગિનથી પણ કરાવી શકે છે રજિસ્ટ્રેશન, પણ અહીંયા મોબાઈલ જ કેમ? સો મોબાઈલ એટલે કારણ કે સપોઝ કે તમે કોઈ હોટસ્પોટ એરિયામાંથી પાસ આઉટ થયા છો લાસ્ટ 14 ડેઝમાં, તો તમારા મોબાઈલ નંબર દ્વારા તમને મેસેજ અથવા નોટિફિકેશન આપવામાં આવે છે કે જે ઝોનમાં તમે છો એ હોટસ્પોટ ઝોન ડિક્લેર થઈ ગયો છે, પ્લીઝ ગો એન્ડ વેરીફાઈ અથવા તમારું પણ ચેકઅપ કરાવી લો. So that is the reason આ લોકો ફક્ત મોબાઈલ નંબર પર રિલાય કરે છે. Okay, so now we are discussing basic GUIs of Arogya Setu application. એમાં સૌથી પહેલું છે your status, પછી છે self assessment, third is COVID-19 update અને e-pass. Your status એટલે શું કે અગર હું બેઝિક મારી અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ પાસ કરું તો મને મારું સ્ટેટસ દેખાશે કે you are safe, you are infected, what are the chances of getting infected. Okay, પછી છે self assessment test જે મારે કન્ડક્ટ કરવી હોય તો કરી શકું, it is not mandatory at all. પછી કીધું છે COVID-19 અપડેટ, જેમાં તમારા લોકલ અને નેશનલ જેટલા પણ કેસીસ આવ્યા છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવશે, સો દેટ કે સિટીઝન્સ કોઈ ફેક ન્યૂઝ પર રિલાય નહીં કરે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ ગવર્મેન્ટ એપ્લિકેશન જે એક્યુરેટ ડેટા આપે છે. ઓકે, અને લાસ્ટ ઇઝ e-pass. e-pass અત્યારે નોર્મલ સિટીઝન માટે આવ્યું નથી, yet to be operationalized.
બીજું કે આ એપ્લિકેશન તમારા નિયર બાય રેડિયસમાં પણ કેસીસ કહે છે કે મારા નિયર બાય રેડિયસ અથવા 500 મીટર્સમાં કેટલા કેસ છે, 1 કિલોમીટરમાં કેટલા કેસ છે અને 10 કિલોમીટર સુધીના રેન્જમાં કેટલા કેસીસ છે. ઓકે, વી આર મૂવિંગ અહેડ. ઓકે, આફ્ટર ધેટ ઇટ ઇઝ ગિવિંગ મી ધ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટના અમુક ક્વેશ્ચન્સ છે જેમાં એ તમને સિમ્ટમ્સ વિશે પૂછે છે. તમે કોમન કોલ્ડ છે, ફીવર છે, કફ છે, ઓલ ઓફ ધેટ અગર છે. પછી આગળ કે તમારી કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી છે, લાસ્ટ 14 ડેઝમાં તમે નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રિપ્સ ટ્રાવેલ કર્યો છે, નથી કર્યા, દેન યુ હેવ ટુ ગિવ ધ એક્યુરેટ આન્સર્સ અને એના બેઝિસ ઉપર તમારું સ્ટેટસ આવશે. જેમ કે મેં અત્યારે એક્યુરેટ આન્સર્સ આપેલા હતા અને મારું સ્ટેટસ અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે કે યુ આર ઇન સેફ. અને પછી સેફ સાથે એ મને એ પણ કહે છે કે હાઉ કેન આઈ મેન્ટેન ધ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ. સો હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગમાં નમસ્તે કરી શકું ઇન્સ્ટેડ ઓફ હેન્ડશેક. આઈ કેન કીપ 6 feet minimum distance. I can avoid the social gatherings and so on. ઓકે, પછી કીધું છે કે COVID-19 અપડેટ. સી અહીંયા મને દેખાય છે કે અક્રોસ ઇન્ડિયા કેટલા કેસીસ છે, એમાંથી કેટલા રિકવર્ડ થઈ ગયા, કેટલા ડેથ કેસીસ છે. દેટ ઇઝ અક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ગિવન ઇન યોર COVID-19 અપડેટ ડેશબોર્ડ. આગળ છે કે યસ, હવે આ એપ્લિકેશનમાં એટ ધ રાઈટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ કોર્નર ઉપર એક એક્સક્લેમેશન માર્ક દેખાય છે. હવે આવું રેડ એક્સક્લેમેશન માર્ક્સ દેખાવું એટલે આપણને તો સિરિયસલી ફીલ થાય કે વોટ ઇઝ ઇટ, મારી જ એપ્લિકેશનમાં છે, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે. નો, ઇટ ઇઝ નથિંગ લાઈક ધેટ. ઇટ સેઝ આ એક્સક્લેમેશન માર્ક હમણાં જ રિસેન્ટ અપડેટમાં આવ્યું છે અને જે કહે છે કે અગર તમારા સેમ્પલ કલેક્ટ થયા છે ટેસ્ટિંગ માટે, કોરોના વાયરસ માટે, તો તમે પ્લીઝ અમને જણાવો કે યસ મારા સેમ્પલ લઈ લીધા છે ટેસ્ટિંગ માટે. અને બીજું કે અગર તમે પોઝિટિવ ડિટેક્ટ થયા છો તો પણ અમને જણાવો સો દેટ કે અમે નિયર બાય એરિયાના લોકોને નોટિફિકેશન આપીને સતર્ક કરી શકીએ કે હા તમારા એરિયામાંથી પણ એક કેસ અત્યારે ડિટેક્ટ થયો છે. હવે વાત કરીએ ઈ પાસ માટે. તો ઈ પાસ અત્યારે ઓનલી એ લોકો માટે અવેલેબલ છે જે લોકો ગવર્મેન્ટ સર્વિસીસમાં ઇન્વોલ્વ છે અથવા મેડિકલ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, સો દેટ દે કેન ઇઝીલી રોમ ઇન ઓલ ધ એરિયાઝ બીકોઝ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર ધેમ. નોર્મલ સિટીઝન માટે અત્યારે આ ઈ પાસ જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી અને ફ્યુચરમાં ડેફિનેટલી આવશે. અગર તમારો ગ્રીન ઝોન હશે તો ડેફિનેટલી નોર્મલ સિટીઝનને પણ ઈ પાસ આપવામાં આવશે સો દેટ દે કેન ઓલ્સો ઇઝીલી રોમ ઇન ધેટ એરિયા. ઓકે, સો ફાઇનલી હાઉ આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન વર્ક્સ. સી મેં આગળ પણ કીધું કે બ્લુટૂથ અને લોકેશન સર્વિસીસ પર બેઝિકલી એનું કામ કરે છે. સો કેવી રીતે, સી અહીંયા ડાયગ્રામમાં પણ દેખાય છે કે બ્લુટૂથ કનેક્ટેડ અગર શું હોય તમારા ડિવાઇસનું તો એ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે સરાઉન્ડિંગ ડિવાઇસીસને અને સરાઉન્ડિંગ ડિવાઇસીસને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને જુએ છે કે અગર એ ડિવાઇસમાં COVID-19 પ્રેઝન્ટ અથવા પોઝિટિવ અથવા કોઈ હાઈ રિસ્ક સ્ટેટ છે હોય તો તમને નોટિફિકેશન આપવામાં આવે છે કે યસ યુ આર નિયર બાય ધ રિસ્ક. Okay, let's move ahead. Yeah, does it gives me the information about the positive cases? Does it really gives me the accurate information? So આ એક સિનેરિયો અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરું છું કે સૌથી પહેલો એવો સિનેરિયો છે કે તમે તમારા ઘરેથી તમારા ફ્રેન્ડના ઘરે જાઓ છો, રાઈટ? સી આ રૂટ મેં આખો ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો છે. ઓકે, સો તમે તમારા ઘરેથી નીકળો છો, ફોલોઈંગ ઝોન્સમાં જાઓ છો. અત્યારે બંને ઝોન અહીંયા ગ્રીનમાં દેખાય છે, બરાબર? અને તમે તમારા ફ્રેન્ડના ઘરે પહોંચી ગયા, પાછા તમે તમારા ઘરે પણ આવી ગયા. ઓકે, હવે એ જતી વખતે તમારા નિયર બાય એરિયામાં કોઈ એવા પેશન્ટ્સ છે, રાઈટ? સો તમને નોટિફિકેશન આપવામાં આવશે કે યસ નિયર બાય એરિયામાં આવું એક પેશન્ટ છે એન્ડ યુ વિલ બી ગિવન ધ નોટિફિકેશન. બીજી એક વાત કરી મેં 14 દિવસના ડેટા રાખવાની, તો એ કેમ રાખવામાં આવે છે? સપોઝ આ ઝોનમાં તમે પાસ થયા એ ટાઈમે એ ઝોન હતો ગ્રીન, ઓકે, પણ હવે એ હોટસ્પોટમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો અથવા રેડ ઝોનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો તો એ તમારી ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી ચેક કરશે. જો લાસ્ટ 14 ડેઝમાં તમારી ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી એ ઝોનમાં છે હોય તો તમને નોટિફિકેશન આપવામાં આવશે કે તમારી ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી આ એરિયામાં હતી, એ એરિયા હવે રેડ ઝોન અથવા હોટસ્પોટમાં કન્વર્ટ થાય છે, પ્લીઝ ગો એન્ડ ચેક અપ. ઓકે, સો યસ ઇટ ઇઝ ગિવિંગ મી ધ પરફેક્ટ એન્ડ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ. ઓકે, સો અત્યાર સુધી જે આપણે વાત કરી એ બધી વાત હતી GUI રિલેટેડ એટલે કે એન્ડ યુઝર રિલેટેડ કે વોટ ઇઝ આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન, કામ કેવી રીતે કરે છે, મને ડેટા આપે છે, મારા પેનલ્સ કેવા છે, હું કેવી રીતે ડેટા જોઈ શકું છું. પણ હવે એઝ અ BCA સ્ટુડન્ટ આપણે કમ્પ્યુટર પ્રોફેશનલ્સ છીએ તો આપણે એન્ડ યુઝર તરીકે નહીં વિચારવું જોઈએ, આપણે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે આ એપ્લિકેશન ખરેખર કામ કઈ રીતે કરે છે. ઓકે, સો કામ કઈ રીતે કરે છે એના ટેકનિકલ એસ્પેક્ટ્સ થયા. તો એ ટેકનિકલ એસ્પેક્ટ્સનો પહેલો એસ્પેક્ટ છે BLE કનેક્શન, કે આ પ્યોરલી બેઝ છે BLE કનેક્શન. BLE કનેક્શન એટલે ડેફિનેટલી અહીંયા બ્લુટૂથનો સિમ્બોલ દેખાય જ છે એટલે B ફોર બ્લુટૂથ, L is for low and E is for energy. So we are now moving ahead with the topic of BLE connection. BLE connection શીખવા પહેલા આપણે બ્લુટૂથ શું છે એ જાણી લઈએ. તો બ્લુટૂથ આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે બ્લુટૂથ આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ? ઇઝીલી ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે, રાઈટ?
So Bluetooth is a technology that is a high speed, low powered, wireless link that is designed to connect phone or other portable equipment together. In short, જ્યારે બ્લૂટૂથ શું કરે છે, બે ડિવાઇસને કનેક્ટ કરે છે. કેવી રીતે? વાયરલેસલી કનેક્ટ કરે છે. ઓકે, હવે બ્લૂટૂથની વાત કરું તો ખરેખર આના ઇન્વેન્શન પહેલા એવા કંઈક સવાલ આવ્યા હશે કે બે ડિવાઇસને કનેક્ટ કરવા માટે ખરેખર વાયરની શું જરૂર પડે જ છે? વાયર વગર એ કનેક્ટ નહીં જ થઈ શકે? શું ખરેખર નહીં થઈ શકે? આવા બધા સવાલ પરથી જ બ્લૂટૂથનું ઇન્વેન્શન થયું હતું ઇન ધ યર 1994. ઓકે, એટલે આપણે પણ જ્યારે પણ કોઈ ટેકનોલોજી જોઈએ ત્યારે ખરેખર એની પાછળનું રહસ્ય જાણવા માટે આપણે વધારે આતુર રહેવું જોઈએ. તો આવીએ આપણે BLE કનેક્શન પર. બરાબર, મેં આગળ જેનું નામ કીધું હતું કે દેટ ઇઝ બ્લૂટૂથ લો એનર્જી, વિચ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ઇન 2010. હા, અહીંયા ઘણા લોકો એવી મિસ્ટેક કરે છે કે બ્લૂટૂથ ને એટલે BLE ને બ્લૂટૂથનું એક અપડેટેડ વર્ઝન સમજી લે છે. ના, ખરેખર એવું નથી. બ્લૂટૂથનું એક અપડેટેડ વર્ઝન નથી. આ એક ટેકનોલોજી છે જે બ્લૂટૂથ સાથે કામ કરે છે. બરાબર, અને ક્યારથી સાથે કામ કરે છે? 2010 થી, જ્યારે બ્લૂટૂથ 4.0 નું વર્ઝન લોન્ચ થયું હતું. ડેફિનેટલી એના પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બ્લૂટૂથ સાથે સિમિલર જ આવે છે કે એ પણ લો પાવર છે. લો પાવર એટલે કહી શકું કે આપણા ફોનની બેટરી જે છે એ લો પાવર્ડ ડિવાઇસીસ કહી શકાય, કારણ કે એમાં એટલી કેપેબિલિટી નથી હોતી જેટલી આપણા લેપટોપ્સમાં હોય છે, રાઈટ? સો લો પાવર્ડ, વાયરલેસ, ડેફિનેટલી આપણને વાયરની કોઈ જરૂર પડતી નથી. કનેક્ટિંગ સ્માર્ટ ડિવાઇસીસ એન્ડ ઓવર ધ શોર્ટ ડિસ્ટન્સ, ડેફિનેટલી એના ડિસ્ટન્સના લિમિટેશન્સ છે. આને બ્લૂટૂથ સ્માર્ટ પણ કહેવાય છે. બ્લૂટૂથ સ્માર્ટ એટલે કહેવાય છે બીકોઝ ઇટ વર્ક્સ ઓનલી ફોર ધ લાઈક સ્માર્ટ ડિવાઇસીસને કનેક્ટ કરવા માટે. ઓકે, અને જ્યારે આનું લોન્ચ થયું ત્યારે આ મોસ્ટલી યુઝ થતી હતી IoT થિંગ્સ માટે. IoT એટલે ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. IoT થિંગ્સ એટલે IoT એપ્લિકેશન્સ એટલે કયા એપ્લિકેશન્સ? હોમ ઓટોમેશનના એપ્લિકેશન્સ કહેવાય. હોમ ઓટોમેશન એટલે કે સ્માર્ટ ડોર લોક હોય અથવા તમે તમારા મોબાઈલથી તમારું એસી કનેક્ટ કરી શકો. સો દે આર ઓલ ધ હોમ ઓટોમેશન અથવા ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ એપ્લિકેશન્સ. એટલે બ્લૂટૂથ એટલે BLE નું જે એક્ઝિસ્ટન્સ છે એ ત્યારથી ફેમસ થયું. દેન ડિવાઇસના રોલ્સ. BLE ના કયા કયા ડિવાઇસના રોલ્સ છે? તો એના બે ડિવાઇસના રોલ્સ છે, સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસ છે અને પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસ છે. હવે સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસ એટલે એવા ડિવાઇસીસ દે આર રિસોર્સ સ્ટ્રોંગ, દે હેવ અ લોટ્સ ઓફ રિસોર્સિસ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધેટ. બેટરી કેપેબિલિટી સારી છે, પ્રોસેસર્સ સારા છે, રાઈટ? ડિસ્પ્લે ઇઝ ગુડ. સો એવા ડિવાઇસીસને હું સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસ કહી શકું. અને પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસ એટલે એવા ડિવાઇસીસ જ્યાં રિસોર્સ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, જેની પાસે રિસોર્સિસ ઓછા અવેલેબલ છે, રાઈટ? એટલે એવા ડિવાઇસીસ કયા હોઈ શકે? આપણી સ્માર્ટ વોચ હોઈ શકે, ફિટનેસ બેન્ડ હોઈ શકે. ડેફિનેટલી એ લોકોમાં બેટરી રિસોર્સિસ ઓછા છે. ઓકે, હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસ એન્ડ પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસ. સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસ એટલે એવા ડિવાઇસીસ જેની પાસે ફૂલ રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે, અને પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસ એટલે એવા ડિવાઇસીસ જેની પાસે રિસોર્સ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, એટલે ઓછા રિસોર્સિસ છે. હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. Then we are moving ahead with the asymmetric technology. See, મેં અહીંયા નામ આપ્યું છે કે ડિવાઇસ રોલમાં એક asymmetric ટેકનોલોજીનો પણ રોલ છે. હવે એ શું છે? તો જે સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસ જે છે એ પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસને રેસ્ટિંગ અથવા સ્લીપિંગ ટાઈમ આપે. That is called asymmetric technology. સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસને ખબર છે કે સામે જે પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસ છે એની પાસે રિસોર્સિસ ઓછા છે, એની બેટરી કેપેસિટી આપણા કરતાં ઓછી છે. તો શું કરે કે જ્યારે પણ ડેટા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા, કનેક્શન તો રહેશે જ, પણ એને રેસ્ટિંગ અથવા સ્લીપિંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આપવામાં આવશે જ્યાં સુધી બીજા કોઈ રિક્વેસ્ટ અથવા રિસ્પોન્સ આવતા નથી. અગર આવું નહીં થાય તો કેવી રીતે થશે? તમે તમારા લેપટોપ સાથે ફોન કનેક્ટ કરો, અગર બંને સાથે કનેક્ટેડ છે, બરાબર, કલાક 2 કલાકમાં બેટરી ઉતરી જશે. વાય? બીકોઝ ડેટા તો ટ્રાન્સફર નથી થતા પણ કનેક્ટેડ મોડમાં છે. ક્લિયર એવરીવન? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે અસિમેટ્રિક ટેકનોલોજીના લીધે એનું ફેમસ એટલે જ થયું કે ઇટ ઇઝ લો એનર્જી, ઇટ ઇઝ લો એનર્જી કન્ઝ્યુમિંગ. So hope you are clear with the device roles. We are moving ahead with the data rate. હવે ડેટા રેટ એટલે કેટલા ડેટા એક સાથે અથવા પર સેકન્ડમાં કેટલા ડેટા ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. સો બ્લૂટૂથ 4.2 વર્ઝનમાં 1 MBPS જેટલા ડેટા તમે પર સેકન્ડ ટ્રાન્સફર કરી શકો. બ્લૂટૂથ 5. અબવ વર્ઝન્સમાં 1 to 2 MBPS જેટલા ડેટા પાસ કરી શકાય છે. હવે આ તો ક્લિયર જ છે. દરેક અપગ્રેડ સાથે ડેટા પણ વધારે જ સેન્ડ થશે, કારણ કે એ લોકો અપગ્રેડ્સમાં દે આર અપગ્રેડિંગ ઇન ધ સેન્ડિંગ પ્રોસેસ. બીજું એ કીધું છે જો અહીંયા કે 500 થી 125 kbps માં પણ ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે, પણ આ કેસ ક્યારે છે? જ્યારે કોઈ બેરિયર આવી જાય, વચ્ચે દિવાલ આવી જાય, કોઈ બેરિયર્સ આવે, તો એ કેસમાં ડેટાનો રેટ આટલો ડ્રોપ ડાઉન પણ થઈ શકે છે. ઓકે, અગેન વી આર મૂવિંગ અહેડ વિથ ધ એપ્લિકેશન ટાઈપ્સ. કે BLE પાસે બે એપ્લિકેશન ટાઈપ્સ છે. ઓકે, પહેલા છે બ્રોડકાસ્ટ ઓરિએન્ટેડ એટલે વન વે,
અને કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ એટલે ટુ વે. બ્રોડકાસ્ટ ઓરિએન્ટેડ એટલે એવા ડિવાઇસીસ જે ડિવાઇસીસ ફક્ત રિસ્પોન્સ એટલે પોતાના ડેટા ટ્રાન્સફર કરે અને ધેટ્સ ઇટ, એને આગળ કોઈ રિસ્પોન્સ જોઈતું નથી. Okay, suppose I have some message and I just broadcast it to every student, that's it, my role is completed. આગળ વધીએ કે કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ. સી આમાં ડાયાગ્રામ ફોર્મમાં મેં બતાવ્યું છે કે when your smart watch is connected with your phone, right, and they both are transferring data simultaneously, so that is connection oriented. Hope you all are clear with the broadcast oriented and connection oriented. Then BLE connections. આગળ આપણે જોયું કે સેન્ટ્રલ ડિવાઇસીસ કયા છે અને પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસ કયા છે. સો બિફોર કનેક્શન આપણા માટે એ સેન્ટ્રલ અને પેરિફેરિયલ ડિવાઇસીસ છે, પણ એકવાર કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયા પછી એ માસ્ટર ડિવાઇસીસ છે અને સ્લેવ ડિવાઇસીસ છે. સો એ માસ્ટર અને સ્લેવ આર્કિટેક્ચર ફોલો કરે છે, બરાબર? હું એવું કહી શકું, માસ્ટર અને સ્લેવ આર્કિટેક્ચર એટલે એવું આર્કિટેક્ચર જ્યાં માસ્ટર ડિવાઇસ એક રિક્વેસ્ટ ફાયર કરશે, સ્લેવ એનો રિસ્પોન્સ આવશે અને પછી જ ડેટા એક્સચેન્જ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. અહીંયા એક પોઈન્ટ પણ જરૂરી છે કે BLE કનેક્શન એક સાથે કેટલા મોબાઈલ કનેક્ટ કરી શકે છે. તો BLE એક સાથે 8 મોબાઈલ્સ કનેક્ટ કરી શકે, એટલે મિનિમમ એનો 8નો રેન્જ છે, મેક્સિમમ એનો 8નો રેન્જ છે, બરાબર? એટલે હું કહી શકું કે 1 માસ્ટર એન્ડ 1 સ્લેવ ઇઝ ધ મિનિમમ કન્ફિગરેશન અને 1 માસ્ટર એન્ડ 7 સ્લેવ ઇઝ ધ મેક્સિમમ કન્ફિગરેશન. હોપ યુ આર ક્લિયર. માસ્ટર સ્લેવનું આર્કિટેક્ચર ફોલો કરે છે અને મેક્સિમમ 8 ડિવાઇસીસ હોઈ શકે છે, where 1 master 1 slave is the minimum configuration and 1 master 7 slave is the maximum configuration. Okay, now how BLE works. અગર BLE નું આર્કિટેક્ચર જોવા જઈએ તો સૌથી સિમ્પલ આર્કિટેક્ચર BLE નું આર્કિટેક્ચર છે. It follows generic attribute profile architecture, બરાબર? એ આર્કિટેક્ચરમાં સર્વિસીસ છે, સર્વિસીસના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના વેલ્યુ છે, બરાબર? હવે આ હું એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવું કે કોઈક સર્વિસ છે, બરાબર? સર્વિસનું નામ અત્યારે હું લઈ લઉં સ્માર્ટ વોચ. ઓકે, આ મારી સર્વિસનું નામ છે. એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે શું? મારે નોટિફિકેશન સેન્ડ કરવી છે, બરાબર? અને એની વેલ્યુ એટલે નોટિફિકેશનનો ટેક્સ્ટ, હાઈ કે હેલો. હોપ યુ આર ક્લિયર, બરાબર? એટલે સર્વિસ આપણે કોને સેન્ડ કરવા છે ડેટા, શું સેન્ડ કરવું છે, રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરવી છે, રિસ્પોન્સ છે કે નોટિફિકેશન છે, અને એની વેલ્યુ શું છે, એના ટેક્સ્ટ વેલ્યુ શું છે. અને કીધું છે જો અહીંયા કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને વેલ્યુ કી વેલ્યુ પેરમાં કામ કરે છે. અને બીજું એ કે એવું જરૂરી નથી કે કોઈ પણ એક જ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોઈ શકે. Simultaneously we can have more than one characteristics also. So hope you are clear with the architecture. I'll just revise it again quickly કે BLE જે છે એ પ્રોફાઇલ એટલે કે જેનેરિક એટ્રીબ્યુટ પ્રોફાઇલ પર કામ કરે છે. ઓકે, જેનું આર્કિટેક્ચર કહે છે કે there is a service, એ સર્વિસના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે અને વેલ્યુ છે. And one service can have multiple characteristics and definitely each characteristics has a value in it. Hope you are clear. So BLE operation characteristics. હવે એ characteristicsના પણ 3 operations છે. Either it can be a request, either it can be a response or either it can be a notification. So request ડેફિનેટલી આપણે બધાને ખબર છે, ક્લાયન્ટ સર્વરને રિક્વેસ્ટ કરે શેના માટે? ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે. સો ક્લાયન્ટ ઇઝ રિક્વેસ્ટિંગ ટુ સર્વર ફોર ડેટા ટ્રાન્સફર. અહીંયા એક્ઝામ્પલ પર મેં આપ્યો છે કે રીડ રિક્વેસ્ટ હોઈ શકે અથવા રાઇટ રિક્વેસ્ટ હોઈ શકે. રિસ્પોન્સ ડેફિનેટલી સર્વર જે ક્લાયન્ટને પ્રોવાઈડ કરે કે યસ યુ આર અલાઉડ ટુ કનેક્ટ ઓર યુ આર નોટ અલાઉડ ટુ કનેક્ટ, સો દેટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સ. એન્ડ નોટિફિકેશન્સ. સો નોટિફિકેશનનો આપણને ખ્યાલ છે વોટ ઇઝ નોટિફિકેશન, પણ એનું ટર્મિનોલોજી શું છે? સો એની ટર્મિનોલોજી એ છે કે દે આર ધ મેસેજીસ, ઓકે, દેટ આર ટ્રિગર્ડ બાય ધ સર્વર. એટલે સર્વર એને ટ્રિગર કરે છે, ઓકે, અને સામેવાળા ડિવાઇસીસને ફોલો બેક થાય છે. પછી બીજું એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક છે કે નોટિફિકેશન does not require a response from the client to acknowledge its receipt. આનો મતલબ શું થાય કે નોટિફિકેશનને એવી કોઈ જરૂર નથી કે સામેવાળા ડિવાઇસને એ નોટિફિકેશન પહોંચી ગઈ કે નહીં. એનું કામ તો એટલું જ છે કે એ ટ્રિગર થાય છે અને સામેવાળા ડિવાઇસને પાસ ઓન થાય છે. પછી સામેવાળા ડિવાઇસ જાણે કે નોટિફિકેશન યુઝરને બતાવવી નહીં બતાવવી. ઓકે, સો હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ધ 3 operations. The first is request, response and notifications. We are moving ahead with the test cases. હવે આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન BLE નોટિફિકેશન ક્યારે ફાયર કરે છે તો એના આ 3 ટેસ્ટ કેસીસ છે. 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ કેસીસ બનાવવામાં આવ્યા છે જ્યારે એ BLE કનેક્શનનો યુઝ કરીને નોટિફિકેશન ફાયર કરે છે. ઓકે, સો વી આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નાઉ ધ ફર્સ્ટ ટેસ્ટ કેસ.
જે કહેવા માંગે છે કે વેન યુ આર સ્ટાર્ટિંગ ઇટ, પ્રી રિક્વિઝિટ એ છે કે પ્લીઝ ટર્ન ઓન યોર લોકેશન સર્વિસીસ, પ્લીઝ ટર્ન ઓન યોર બ્લુટૂથ. ઓકે, પછી એ જોશે કે ડિવાઇસ રેન્જમાં છે, એટલે આપણા બ્લુટૂથના રેન્જમાં બીજા ડિવાઇસીસ છે નથી, તો કોઈ નોટિફિકેશન ફાયર કરવામાં આવશે નહીં. પણ હા, અગર ડિવાઇસ રેન્જમાં છે તો પછી ચેક કરવામાં આવશે કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ COVID-19 નોટિફિકેશન ટાઈપ છે અને વેલ્યુ છે પોઝિટિવ કેસીસના, નથી તો નો નોટિફિકેશન. પણ વેલ્યુ ઇઝ અ પોઝિટિવ કેસ, એ કેસમાં નોટિફિકેશન ફાયર કરવામાં આવશે. એટલે ત્યારે BLE નોટિફિકેશન સેન્ટર ઇન્વોક થશે અને નોટિફિકેશન ફાયર કરશે. અને નોટ ઓનલી નોટિફિકેશન, એ તમને ગાઈડલાઇન્સ પણ આપશે અને એ તમને કહેશે પણ કે નિયર બાય હોસ્પિટલ અથવા મેડિકલ અહીંયા છે, ત્યાંથી તમે તમારું મેડિસિન અથવા મેડિકલ ચેકઅપ કરાવી શકો છો. Okay, so hope you are clear with the first test case. Okay, I'm just repeating it here કે prerequisite શું છે, લોકેશન સર્વિસીસ ઓન રાખો, બ્લુટૂથ ઓન રાખો, પછી ચેક કરો કે પછી એ ચેક કરશે કે ડિવાઇસ રેન્જમાં છે કે નહીં. અગર નથી તો કોઈ નોટિફિકેશન ફાયર કરવામાં આવશે નહીં, અને અગર છે તો જોશે કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ નોટિફિકેશન COVID-19 નોટિફિકેશન ટાઈપના છે, વેલ્યુ પોઝિટિવ છે. હા, અગર પોઝિટિવ હોય તો સામેવાળા વ્યક્તિને નોટિફિકેશન ફાયર થશે, નહીં હોય તો કોઈ નોટિફિકેશન ફાયર કરવામાં આવતી નથી. Okay, so this was the basic test case when the notification centers are invoked. Okay, પછી છે બીજો ટેસ્ટ કેસ. તો આ ટેસ્ટ કેસ શું છે, શેના માટેનું છે, હોટસ્પોટ ડિક્લેરેશન. ઓકે, સો સ્ટાર્ટ કરતી વખતે હવે આ જે ટેસ્ટ કેસ છે એ ગવર્મેન્ટ ફોલો કરે છે. હવે એ શું કરશે, કોઈ એરિયાને ટાર્ગેટ કરશે. ઓકે, સપોઝ અત્યારે હું અડાજણ એરિયાને ટાર્ગેટ કરું છું. ઓકે, હવે અડાજણ એરિયામાં ટાર્ગેટ કરીને હું જોઈશ કે નંબર ઓફ કેસીસ ડિટેક્ટેડ પોઝિટિવ આર મોર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6. 6 અથવા 6 કરતા વધારે પોઝિટિવ કેસીસ એ એરિયામાંથી આપણને મળે છે, નથી મળતા તો કોઈને કોઈ નોટિફિકેશન ફોલો આપશે નહીં. પણ હા, 6 અથવા 6 કરતા વધારે આપણને પોઝિટિવ કેસીસ મળે છે તો એ કેસમાં એ એરિયાને સૌથી પહેલા હોટસ્પોટ ડિક્લેર કરો. હોટસ્પોટ ડિક્લેર થઈ ગયા પછી જે નિયર બાય યુઝર્સ છે એ લોકોને મેસેજ કરો કે તમારા નિયર બાય એક પોઝિટિવ કેસ ડિટેક્ટ થયો છે, અથવા જેટલા પણ પોઝિટિવ કેસ ડિટેક્ટ થયા હોય. બેઝિક ગાઈડલાઇન્સ આપો, ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, સો વી આર અગેન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ ઇઝ ધ ટેસ્ટ કેસ 2. ઓકે, એ શું કહે છે, સૌથી પહેલા એક એરિયાને ટાર્ગેટ કરે છે, જેમ કે અત્યારે મેં અડાજણ એરિયાને ટાર્ગેટ કર્યું. પછી હું જોઈશ કે અડાજણ એરિયામાંથી કેટલા મને ડિટેક્ટેડ પોઝિટિવ કેસીસ મળે છે. અગર એ 6 કરતા ઓછા છે તો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, તો એ હોટસ્પોટ ડિક્લેર થશે નહીં. પણ 6 કરતા વધારે છે તો એ કેસમાં એ એરિયાને સૌથી પહેલા હોટસ્પોટ ડિક્લેર કરો. જે નિયર બાય યુઝર્સ છે ત્યાં BLE નોટિફિકેશન ફાયર કરો, એ લોકોને એ નોટિફિકેશન દ્વારા ઇન્ટિમેટ કરો કે તમારા નજીક કોઈ ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન છે, અને પછી ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરો. ઓકે, સો હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ધ ટેસ્ટ કેસ 2. વી આર મૂવિંગ અહેડ વિથ ધ ટેસ્ટ કેસ 3. આ જે થર્ડ ટેસ્ટ કેસ છે એ કેવી રીતે કામ કરે છે, તો એ એવી રીતે કામ કરે છે કે તમે અગર હોટસ્પોટ ઝોનમાં ગયા હતા કે છો ત્યારે શું, તો એમાં પણ સૌથી પહેલી પ્રી રિક્વેસ્ટ છે કે તમારી લોકેશન સર્વિસીસ ઓન છે, બ્લુટૂથ ઓન છે, પછી જે આગળ સ્ટાર્ટ કરશે. ઓકે, સો ઇફ ઇટ ઇઝ ઓન, પછી એ જોશે કે ડિવાઇસ લોકેશન ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન હોટસ્પોટ ઝોન. આપણા હોટસ્પોટ ઝોનમાં આપણો ડિવાઇસ લોકેટ થાય છે, અધરવાઇઝ એની પાસ્ટ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી એ હોટસ્પોટ ઝોનમાં હતી. ઓકે, 14 દિવસમાં એની હિસ્ટ્રી હોટસ્પોટ ઝોનમાં હતી નથી તો કોઈ નોટિફિકેશન સેન્ડ નહીં કરું. પણ હા, એની પાસ્ટ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી હતી અથવા એ હોટસ્પોટ ઝોનમાં ડિવાઇસ છે, એ કેસમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ COVID-19 નોટિફિકેશન અને વેલ્યુ હોટસ્પોટ ઝોન ડિક્લેર્ડનું નોટિફિકેશન ફાયર કરવામાં આવશે, ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવશે. અને અગર જો કોઈ હોટસ્પોટ ઝોન ડિક્લેર થતો નથી તો કોઈ નોટિફિકેશન પાસ અથવા ફાયર કરવામાં આવતી નથી. હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ થર્ડ કેસ ઓલ્સો. ઓકે, હવે એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કે આ બધી હવે આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન બનાવતી વખતે BLE કેવી રીતે ઇન્ટિગ્રેટ કર્યું, તો BLE કેવી રીતે ઇન્ટિગ્રેટ કર્યું, તો APIs થી ઇન્ટિગ્રેટ કર્યું. હવે ઘણા લોકો જાણતા હશે કે વોટ ઇઝ API. ઓકે, આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ ધ બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન હિયર. API એટલે શું છે, એપ્લિકેશન પ્લેટફોર્મ ઇન્ટરચેન્જ. એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે, એપ્લિકેશન પ્લેટફોર્મ ઇન્ટરચેન્જ. એ એક URL છે, બરાબર. અત્યારે તમે અગર ટાઈપ કરો URL માં google.com. ઓકે, સો અગર તમે google.com ટાઈપ કરો તો તમને એટ ધ એન્ડ શું કે છે, તમને રિસ્પોન્સમાં એક વેબ પેજ મળે છે, બરાબર. પણ આ APIs તમને વેબ પેજ નહીં આપશે રિસ્પોન્સમાં. આ API તમને વેલ્યુઝ આપશે, અને વેલ્યુ આપશે કી અને વેલ્યુ ફોર્મમાં. ઓકે, અને આ APIs એપલ પ્લેટફોર્મમાં અને ગૂગલ પ્લેટફોર્મમાં પણ અવેલેબલ છે ડેફિનેટલી. તો જ આપણી પાસે અત્યારે બંને પ્લેટફોર્મમાં એપ્લિકેશન ફૂલ ફ્લેજ રનિંગ છે.
ઓકે, અને આ APIs ઇન્ટિગ્રેટ કરવા માટે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કિટ્સ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે આપણો રોલ એઝ અ કમ્પ્યુટર પ્રોફેશનલ શું રોલ છે? APIs ને ઇન્ટિગ્રેટ કરવી અને કેવી રીતે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કિટ્સને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા. ઓકે, we are moving ahead, and yes, we are running out of the time now. Okay, so on a concluding note, I would really request everyone to please install Arogya Setu application. First of all, if you have not, as a responsible citizen, આપણી ગાઈડલાઇન્સમાં સ્પેસિફાઈ થયું છે, and please install it. અને હા, ઇન્સ્ટોલ કરીને તમે રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝન નથી બની જતા. પહેલી વાત તો ઇન્સ્ટોલ કરીને જ્યારે પણ ઘરની બહાર નીકળો ત્યારે બ્લૂટૂથ અને લોકેશન સર્વિસીસ ટર્ન ઓન રાખો, તો જ એ એપ્લિકેશન તમને નોટિફિકેશન આપી શકશે. બરાબર? પછી જ્યારે તમે કોઈ સ્ટોરમાં જાઓ છો કે કોઈને મળવા જાઓ છો, ઇફ યુ હેવ યોર એપ્લિકેશન વિથ યુ, યુ આર સેફ ઇન ઇટ. અત્યારે આપણે ટીવી પર જોઈએ જ છીએ, રાઈટ? એડવર્ટીઝમેન્ટમાં અજય દેવગન હેઝ ટેકન અ ગ્રેટ ઇનિશિયેટિવ ટુ પબ્લિશ ધીસ ઓર યુ પ્રમોટ ધીસ એપ્લિકેશન. ઓકે, એ પ્રમોશન કરે છે કે this is my personal bodyguard, right? मेरा ही bodyguard, मेरा आरोग्य सेतु application मेरा bodyguard. How it is? Bodyguard ની characteristics એ છે કે it saves us. Okay, so if you install this application in your mobile, if you turn on your location and Bluetooth services, it will give you the notification, nearby cases na notification આપશે, hotspot zone na આપશે, તમારું risk કહેશે, right? So it serves all the duties of the bodyguard, right? So please install the application today itself if you haven't. Okay, and thank you one and all. If you have any queries or any doubts, you can drop me a mail on my mail ID specified here, અથવા આપણું અમરોલીનું ટેલિગ્રામ હેલ્પ ડેસ્ક છે જ, ત્યાં પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો. અને સી, અત્યારે બી હું એ જ કહીશ કે એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમે અગર BCA માં એનરોલ થયા છો, દેટ મીન્સ યુ વિલ વન ડે બીકમ અ કમ્પ્યુટર પ્રોફેશનલ, રાઈટ? સો કોઈ પણ એપ્લિકેશન અથવા નવી ટેકનોલોજી આવે તો એઝ અ એન્ડ યુઝર તરીકે આપણે એને નથી જોવાનું. આપણે એને એવી રીતે જોવાનું છે કે આ ફંક્શનાલિટી ચાલે કેવી રીતે છે. ચાલે છે એ તો બધાને જ ખબર છે, રાઈટ? પણ કઈ રીતે ચાલે છે, શું મિકેનિઝમ ઇન્વોલ્વ થયું છે અંદર, રાઈટ? અને એ મિકેનિઝમ મને આવડી શકે કે નહીં, હું એમાં કેટલું કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકું, રાઈટ? એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમારે એવી રીતે વિચારવાનું છે. So I wish you all a very productive lockdown, innovative lockdown. કોઈ પણ નવી ટેકનોલોજી આવે, think from the aspect of backend developers, not in the aspects of end users, right? Stay happy, stay safe, and yes, not last but not the least, your feedback is really important to us. So please fill the feedback form after the webinar is concluded. તમારું feedback form please ભરી દેજો, અને stay home, stay safe, and do download the application, right? So I would really like to thank each and everyone who have taken time and be the part of this webinar, especially to the students without which it is not possible, and to my faculties who are the helping hands for this. So I thank you all from the bottom of my heart. Stay home, stay safe.